بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، بات کو تھوڑا دھیان سے، اگر ساتھیوں کی گزارش ہے موبائل اپنے بند کر دیں اور تھوڑی دھیان سے کنسنٹریشن سے بات سنیں، عمل کی نیت سے بات سنیں، اور ہم سب، میں بھی ہم سب دل میں توبہ کرنے کے اللہ آپ سے جو کچھ پہلے ہوا اس کو معاف کر دیں، تاکہ جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہدایت کے فیصلے فرمائے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس وقت ساری دنیا میں ایک پریشانی کا حال آیا ہوا، ہر طرف مصیبتیں، پریشانیاں. یہ ساری کائنات جس کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، یہ ساری انسان کے خلاف چل رہی ہے. ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، بجلی کا نظام، ہر طرف ایسا لگ رہا ہے جو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ سب ہمارے خلاف چل رہی ہیں. آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ملکوں کی لڑائیاں ہیں، صوبوں کی لڑائیاں ہیں، گھروں میں بھی لڑائیاں ہیں، محلوں میں لڑائیاں ہیں. اور جو سب سے بنیادی وجہ میرے بھائیوں اور بہت سے بزرگوں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنے ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جی نہیں رکھا، نفس نہیں رکھا. سورج میں اپنی مرضی نہیں رکھی، چاند میں اپنی مرضی نہیں رکھی، کائنات کی کسی چیز میں سوائے انسان اور جن کے اللہ نے اپنی مرضی نہیں رکھی کہ جو جی میں آئے کر لو. سورج کے جی میں آج چاند کا کام کر لو، چاند کی جی میں آج نکلوں ہی نہ. کائنات کی کسی چیز میں اللہ نے یہ جی نہیں رکھا نفس. انسان کے جی میں نفس رکھا ہے. جی میں آئے جی یوں ہیئر اسٹائل بنا لو، جی میں آئے اس کا جیسی شکل بنا لو، جو جی میں آئے کر لوں. نماز ٹھیک ہے، جی میں آئے گی تو پڑھوں گا، نہیں تو گھر میں ہی پڑھ لوں گا، قضا پڑھ لوں گا، جو جی میں آئے کروں گا. اور انسان کی ناکامی اس جی کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بات فرمائی، ایک جگہ 7 قسمیں کھائیں صرف اس جی کی وجہ سے. اس جی سے بچ جانا، اس نفس سے بچ جانا، کیونکہ نفس والی نماز بھی جہنم میں لے جائے گی، نفس والا حج بھی جہنم میں لے کے جائے گا، نفس کا مدرسہ، نفس کی تبلیغ، نفس کا ہر عمل جہنم میں لے جائے گا. اس لیے 7 قسمیں اکٹھی کھائیں، اس نفس سے بچ جانا. یہ میں اتنی خطرناک چیز ہے جو آج فساد کی جڑ بنی ہوئی ہے. پہلی صف والے سمجھ رہے ہیں یہ پچھلی صف والے گناہگار ہیں، ہم پہلی صف میں آ گئے. جو تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے وہ نان تبلیغ والے کو گناہگار سمجھ رہے. عوام جو حکمرانوں کو گناہگار سمجھ لیے، حکمران عوام کو گناہگار سمجھ لیے. مریض ڈاکٹر کو گناہگار سمجھ رہا ہے، ڈاکٹر مریض کو 2 نمبر سمجھ رہا ہے. اپنے علاوہ چھوڑ کے سب کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہماری نفس کی وجہ سے. صحابہ نے اس نفس کو مار لیا تھا، اس لیے تو حکم ہے قرآن کا، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے. ان کی زندگی کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں حضرت حذیفہ کو. حذیفہ میری بات سنو، مجھے پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کی لسٹ دی تھی، قیامت تک کی منافقوں کا نام بتائے تھے کہ یہ منافق ہوگا. میں تم سے وہ لسٹ نہیں مانگ رہا، مجھے پتا ہے کہ حضور نے تمہیں منع کیا تھا نام نہ بتانا. میری تم سے اتنی درخواست ہے، یہ دیکھ کے بتا دو کہیں ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا. حضرت علی اور حضرت علی کے بچے دونوں جب حضرت عمر انتقال کر رہے شہید ہو رہے تو بیٹے نے ران پہ سر رکھا، کہا بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے، ہٹا ران سے. اور رونے لگے اور پریشان کہ میرے پاس کچھ نہیں اللہ کو دکھانے کو. تو حضرت علی اور بیٹے تسلی دے رہے ہیں کہ عمر نہیں، ہم گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ تو بالکل پکا تھا، تو ویسے ہی تھا جیسے حضور تجھے چھوڑ کے. ایسا بڑا آدمی جس کے 25-30 فیصلے قرآن بنے، جس کے مشورے قرآن میں ہو گئے، میں منافق تو نہیں. یہاں آج ریل الٹی چل گئی کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں. دین میں قناعت آ گئی کہ جی میں تو بس ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ جاننے والے وہ شراب بھی پیتے تھے اور رات کی جوا بھی کھیلتے تھے. ان سے ہمارے ساتھی نے پوچھا یا تجھے شراب پی کے شرم نہیں آتی؟ افسوس نہیں ہوتا؟ کیا افسوس ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یار میں تو شراب پی رہا ہوں اپنے پیسوں کی، لوگ تو ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں، میں تو چھوٹا گناہ کر رہا ہوں. پھر نیند آ جاتی. تو جوا کھیلتے یار افسوس ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے. پھر سوچتا ہوں یار لوگ تو چوری ڈاکے ہو رہے ہیں، میں تو اپنا ہی مال لٹا رہا ہوں، میرا مال ہے، کسی کا تھوڑی چوری کرو. نیند آ جاتی ہے.
इस वक्त हर आदमी दूसरे को गुनाहगार समझ अपनी तरफ झांकी लो। मेरे भाइयों जो जी पे चलता है ना, जो नफ्स पे चलता है, उसकी जिंदगी से इंसानियत निकल जाती है, वो फिर हैवान बन जाता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इंसान बनने की मेहनत ना करे वो खंजीर और कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। इंसानों में लड़ाइयां थोड़ी होती हैं, जानवर लड़ते हैं आपस में, इंसान कभी नहीं लड़ते। अगर इंसान हो, आज सारी दुनिया रिसर्च कर रही है चीजों पे, और ये किस लिए बना, इससे क्या फायदा है, इंसान क्यों बनाए, इससे क्या फायदा, दुनिया में रिसर्च नहीं कर रही। आंख क्यों बनी है, इस पर कोई रिसर्च नहीं। पैर हाथ क्यों बने, कोई रिसर्च नहीं। नमाज क्यों पढ़ते हैं, कोई रिसर्च नहीं, कोई रिसर्च नहीं इंसान। मेरे भाइयों जिस जमाने में चीजें कीमती हो जाती हैं, ये अल्लाह का निजाम है, उसमें फिर इंसानियत की कीमत नहीं जाएगी। आज चीजें कीमती बनी हुई हैं, गाड़ियां, मोबाइल, जहाज, अलग मट्टी, इनकी कोई हैसियत नहीं। पूरी कायनात और इसमें जो कुछ है, अल्लाह इसकी क्या तारीफ फरमा रहे हैं, पूरी कायनात और इसमें जो कुछ है ये उस कपड़े से भी गंदी है जिससे औरत अपना हैद साफ करती है। इस कायनात की अल्लाह के, इस दुनिया की तारीफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक सहाबी है, क्या हम सहाबा जैसे नहीं है? क्या तुम सहाबा जैसे कभी नहीं होते? क्या क्यों? हम नफल कम पढ़ते हैं, रोजे कम रखते हैं, कुरान कम पढ़ते हैं, जिक्र कम करते हैं। क्या नहीं तुम सहाबा से बहुत ज्यादा इबादत करते हो? सहाबा इतनी इबादतें नहीं करते थे, लेकिन सहाबा और तुम में क्या फर्क है? सहाबा के अंदर दुनिया नहीं थी, तुम दुनिया से भरे हुए। आज जो हमारी बर्बादी सबसे बड़ी वजह है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझेगी तो इस्लाम की हैबत और रुकत इनके खुलूस से निकल जाएगी। इस्लाम की हैबत हमारे अंदर है नहीं। ऑफिस से लेट हो जाऊं, जान निकल जाती है, नौकरी से ना निकाल जाए, तकबीरुल्लाह छूट जाए, कोई मसला ही नहीं, तीसरी नमाज में जिसका खास चौथी रकात कोई मसला नहीं। कायनात के बादशाह के सामने खड़े होने जा रहे कोई मसला ही नहीं। ऑफिस में 1 मिनट लेट हो जाए, तंगी किए बगैर जरा चले जाए बॉस के पास, अल्लाह के सामने लहसुन खा के, प्याज खा के, चूरन खा के, पता नहीं क्या क्या खा के अल्लाह के सामने हाजिर हो जाओ। तो ये सारी क्या वजह है कि दुनिया अंदर घुसेड़ ली। जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझेगी, इस्लाम की हैबत और वक़्त उनके खुलूस से निकल जाएगी। ये दुनिया लगती बड़ी मीठी है, जैसे मच्छर काटे ना तो खुजली बड़ी मीठी लगती है, मजा आता है खुजली करने में, लेकिन असल में जख्मी कर रहा होता अपने आप को। बच्चे चोट पे खुजली करते, उनको पता नहीं हम जख्म को और खराब कर रहे हैं, खुजली करने में बड़ा मजा आ रहा है। दुनिया में लगती बड़ी मजेदार है, और दीन एंटीबायोटिक की तरह कड़वा लगता है। दीन कड़वा लगता है कि यार कौन जाए सुबह से उठे, कौन तहज्जुद पढ़े, कौन सच बोले, कोई मसला नहीं, झूठ से आ रहा है तो सच बोलने की क्या जरूरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मेरी उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा दुनिया की बेरग़बती और कामिल यकीन से हुई। मेरी उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा दुनिया की बेरग़बती और कामिल यकीन से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, लोग इन पे ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे खाने पे टूटते हैं। का क्या वजह होगी? आज कह रहे हैं कि वेपन कम है इसलिए मुल्क वाले हमारे सामने आंखें उठा रहे हैं। जिस तालीम को बढ़ा देना, तालीम आम कर दें, देखें फिर हम कैसे तरक्की करेंगे। जिस टेक्नोलॉजी जो में पीछे रह गए इसलिए तरक्की करेंगे। पता नहीं है हमने कहां से ख्यालात निकाली। हमें तो अल्लाह ने अकल इतनी दी है, कितनी किताबों में आता है कि जब अकल को अल्लाह ने पैदा किया तो कहा कि 1% अकल में से 100 में से 1% निकाल के फरिश्तों से कहा अल्लाह ने कि तमाम इंसानों में डाल दो, तमाम अंबिया में डाल दो, तमाम सब जितनी चीजें अकल वाली अल्लाह ने पैदा की हैं, अल्लाह ने कहा 100 में से 1 हिस्सा निकालो, इन सब में बांट दो। आइंस्टाइन क्या, न्यूटन क्या, हम सब क्या, का एक में इन सबको बांट दो। और जब 99 हिस्सा अकल का रह गया तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह इसका क्या करें? क्या इसको जाके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल करो। तो हुजूर तो इतनी अकल वाले थे, हमारी अकल उनसे क्या मुकाबला। हम में और ये सब पागलों की तरह अकल लड़ाते रहे, पैसे जमा कर लो तो शोहरत बना लो, घर बना लो, बिल्कुल सत्यानाश, कुत्तों से बदतर जिंदगी। सामने कुछ नजर आ रहा है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अंदर गए तो आग नजर आ रही। अगर अल्लाह पहले से उसे गुलजार बना देते तो सब उसमें चले जाते काफिर भी। अल्लाह ने बाहर नक्शा दिखाया जलने का, आग का, और अंदर ऐसा आराम कर रहे थे, वो दरख्त लगा हुआ है, पानी चल रहा है, शक्ल कुछ और अंदर कुछ। तो फरमाया वाहन की बीमारी इनको लग जाएगी, ये वजह है इसलिए लोग इन पर टूटेंगे, इनकी पिटाइयां करेंगे, इनको वाहन की बीमारी लग जाएगी। क्या या रसूलल्लाह वाहन क्या होता है? क्या दुनिया का खौफ और दुनिया का शौक और मौत का खौफ।
تو آج ہم اس دنیا میں پڑ گئے ہیں، باطل نے ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے، ریڈیو سے، اخبار سے، بل بورڈ، سائن بورڈ، دنیا دنیا دنیا، ان کو جسمانی طور پہ ٹھس کر دو، ان کو ہر چیز پاور میں دے دو، پاور ونڈوز لگا دو، آٹومیٹک گیئر لگا دو، ان کے ہاتھ سے ڈھیلے کر دو، کیونکہ دین کے ساتھ دین کو اللہ نے مجاہدے سے جوڑا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مشقت اٹھائیں گے، جو مجاہد ہوں گے ان کو دین سمجھ میں آئے گا۔ یہ آرام پسند تو یہ دو بیویاں ہیں، دین اور آرام پسند کی، ہے نا، دین اور سادگی ساتھ ساتھ ہیں، دین اور تکلف دور دور ہیں، جو تکلف کرتے ہیں دین نہیں ہوتا۔ آج ایمان کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ظاہر بالکل الٹا ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی بے رغبتی ہے، ساری دنیا اس وقت غرق ہو گئی ہے، پھر ہمیں عقل نہیں آ رہی، سارا کفر ٹوٹ گیا ہے، ذرا سی نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے تو کفر کی ساری ترقی بند ہو گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال پہلے یہ لکھ کے گئے تھے، تم نمازی 50% کر لو، اللہ کفر کی ترقی بند کر دیں گے۔ اللہ کو کافر سے نفرت نہیں ہے، کفر سے ختم کرنا ہے۔ ہم کافر کو ختم کرنے کے چکر میں، ہم ہندوؤں کو ختم کرنے کے چکر میں، حالانکہ اللہ نے ہمیں بھیجا کہ ہندوؤں کے اندر کا کفر نکالو، اس کو ختم کرو، وہ ہم نے گھر میں ڈالا، گانے ہمارے گھر میں۔ جب یہ کفار مکہ تھک گئے کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے ہٹائیں گے، یہ تو بڑے پکے مسلمان ہیں۔ شیر بن ابی طالب نے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کو انہوں نے کھانا بند کر دیا، صحابیہ کے دودھ آنا بند ہو گیا، بچے بھوکے مرنا شروع ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے پکے ہیں اپنے اسلام کے، اسلام ان کی زندگی میں نکلتا کیوں نہیں؟ ایک تاجر تھا یہودی، اس نے کہا ان میں سے اسلام نکلنا ہے، 2 چیزیں ان میں عام کر دو، جس مسلمان کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں گی اس کے اسلام قریب بھی نہیں آئے گا۔ تم 1,00,000 دفعہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر دو، ان کو کبھی دل تک سے مس نہیں ہوگا۔ کیا چیزیں؟ ایک عورت کا ناچ گانا عام کر دو، جو مسلمان عورت کا ناچ گانا سنے گا اس کو کبھی دین سمجھ نہیں آئے گا۔ اور ایک ناول، ڈائجسٹ اور میگزین اور رسالے اور کتابیں، ان کو عام کر دو، مسلمان کبھی قرآن کی طرف جائے گا نہیں، ان کی زندگی سے دین نکل جائے گا۔ آج گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میرا ایک عزیز ہے ان کے گھر گیا تو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں جی، حالات خراب ہیں، بچوں کے پاس نوکریاں نہیں، اور گھر میں 27 انچ کا ٹی وی اور DVD پلیئر اور انڈین فلمیں چل رہی ہیں، کھانے کو نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کو۔ تو میرے بھائی دوستوں، مسئلہ اس دنیا کا ہے، دنیا نہیں چھوٹ رہی۔ اس لیے تو جب ہم تبلیغ کی کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تبلیغ والے، کیا آپ کے دیندار، کیا مسجد والے، یہ تو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو مال کھا جاتے ہیں، یہ فلاں کر لیتے ہیں۔ جو مسجد والے ہیں ان کی زندگی کی وجہ سے باہر، مسجد کے باہر والے مسجد نہیں آ رہے، اور جو مسلمان آج جس نہج پہ چل رہے ہیں ان کی وجہ سے کافر اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس لیے نہیں، میں خود ایسا ہوں، یہ اپنے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، روزانہ کوئی چیز اپنی زندگی سے نکالتا ہوں، اگلی چیز شیطان ڈال دیتا ہے، نفس ڈال دیتا ہے، ایک شوق کو کم کرتا ہوں، دوسرا شوق اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ اتنی ہو رہی ہے دنیا کی۔ اسے تبلیغ میں نکالتے ہیں کہ تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اس دنیا سے، نہیں سمجھ آئے گی بات، 10 گھنٹے کرکٹ کھیلو گے کبھی ڈگری نہیں لے سکتے، اور کرکٹر بننا ہے اور 10 گھنٹے پڑھو گے کبھی کرکٹر نہیں بن سکتے۔ جس کام کو کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، ہم سارے کام یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے قرآن پڑھنے، ریڈیو سنتے ہوئے تسبیحات کر رہے ہیں، بس دین جو ہے سب کچھ کرتے ہوئے سیکھیں گے۔ باقی ڈاکٹر بننا ہے، امی جان ابھی حج نہیں کر سکتا، ابھی ڈاکٹری کرنا ہے، کرکٹر بننا ہے، ہاں جی میں ابھی روزے نہیں رکھ سکتا، ابھی کرکٹ کھیلنا ہے۔ دین ہر چیز کرتے ہوئے سیکھیں گے، تبھی یہ دین کا یہ حال ہوگا۔ اپنی خود ہی قرآن شروع کر دیا، خود ہی پڑھ لیں۔ یہ جو پاکستان کی ٹریفک خراب ہے، ڈرائیونگ کیوں خراب ہے؟ ہر آدمی نے ڈرائیونگ خود سیکھی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے، میری لین تھی، میرا سگنل تھا، کیوں؟ ڈرائیونگ خود سیکھی، لائسنس جعلی لے لیا، اب ایکسیڈنٹ، اور کسی کو سمجھ نہیں آیا صحیح کون ہے۔ تو آج ہر آدمی خود اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، خود ہی سیکھ رہا ہے، اس لیے سبھی لڑے جا رہے ہیں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ کوئی کسی عالم کے پاس آ کے پوچھتا نہیں کہ مجھے کتابیں سکھا دیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں کو، یہ جو جتنے حالات آج خراب ہیں یہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے خراب ہے۔ ابھی ہمارا وہ سری لنکا کھلاڑی مرلی دھرن، ابھی یہ جو ون ڈے کھیلنے آئے تھے تو میں اس سے ملنے گیا وہاں لاہور، تو میرے پاس آ کے بیٹھا تو مجھ سے کہتا ہے صحیح یہ بتاؤ یہ حالات کیوں خراب ہیں؟ تو میں نے کہا حالات تم بتاؤ کیوں خراب ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے یار میرا خیال میں تمہارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے اس لیے حالات خراب۔ میں نے کہا تمہارے ملک میں تو 98% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پھر اتنی خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہاں کے حالات کیوں صحیح نہیں؟ کہہ رہا ہاں یہ تو ہے یار، کہہ رہا میرے خیال میں غربت ختم کر دو نا، یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ میں نے جاپان میں تو غربت ہے ہی نہیں، تو ہر سال 4,000 آدمی کی خودکشی کرتے،
کہہ رہا یار یہ بات بھی درست, اس کو بھی سمجھ نہیں, کہہ رہا کیا کریں. میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے حالات کا, مسئلہ یہ ہے کہ کسی بارے میں چلے جائیں اور اس میں بھینسیں ہوں 150, ایسے جس طرح آج مسلمان نظر آتے ہیں, ایک کی شکل مختلف, ایک کا لباس میں بھینسیں سب ایک جیسی نظر آئی, مسلمان سب الگ الگ نظر آتے ہیں. میں نے ایک نائجیریا کا آدمی عیسائی ایئرپورٹ پہ مجھے ملا, تو میں نے سفید پگڑی پہنی تھی, تو مجھے چھیڑنے آیا, پتا تھا اس کا اسلام کا, اس کو پتا تھا. تو مجھ سے کہتا یار یہ ایک سوال تم سے کروں, برا تو نہیں مانا, میں بولو. کہتا تم نے یہ سفید پگڑی پہنی ہے, میں نے کالی پگڑی بھی دیکھی, ہری بھی دیکھی, یہ کیا چکر ہے تم مسلمانوں میں؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا تمہارے ملک میں بھی مختلف رنگ کی قمیضیں پہنتے ہیں, ایک ہی قمیض پہنتے ہیں, قمیض کی کوئی سفید پہنتا ہو, کوئی نیلی, کوئی ہری, کوئی پیلی. کہہ رہا تو میں کہا پگڑی کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہنس پڑا, کہہ رہا اچھا جواب ہے. میں کہا تم مجھے بتاؤ ایک سوال کا جواب, میں نے سنا کہ نائجیریا میں بھینسیں دودھ نہیں دیتی, پیپسی اور کوکو کولا دیتی. کہہ رہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, دودھ ہی دیتی. میں کہا اچھا. میں نے شاید میں نے سنا کہ نائجیریا میں آم کے طرف کیلے نکال رہا ہے. کہہ رہا نہیں آم ہی نکلتا ہے. میں کہا اچھا پھر ایسا تو نہیں بکرا بکری مل رہے ہیں اور کتا پیدا ہو رہا ہے, پھر آپ کا دماغ خراب. تو میں کہا بھائی جب سارے نائجیریا والے بھینسے اور درخت اور یہ کتا بکرا بکری یہ سب ایک مقصد ہیں, کہ بتاؤ تم بھی انسان میں بھی انسان, ہمارے مقصد کی فرق. آج مسلمانوں کے مقصد فرق. میں جی تجارت کرتا ہوں 12 گھنٹے اس کو دیتا ہوں, بھینس کے اس سے اپنا بڑے والے دودھ والے سے کہ میں آج سے دودھ نہیں دے سکتی, 1 منٹ دوں گی, بس گوبر ہی کرتی رہوں گی, آپ مجھے رکھیں بس پالیں. تو کسائی پالے گا, ذبح کر کے سائڈ میں پھینک دے. تو آج مسلمان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کو چھوڑ کے دکانوں پر بیٹھا ہے, فیکٹریوں پہ بیٹھا ہے, تجارت کر رہا ہے, کوئی کھیل کھیل رہا ہے, کوئی گانے گا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. مقصد کو ضرورت بنا رہا ہے اور ضرورت کو مقصد بنا رہا ہے. تو میرے بھائی دوستوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل اندھا ہو چکا ہے, دنیا کی محبت نے دل کو اندھا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب میری امت کے لوگ صرف دنیا کے لیے سفر کریں گے اور دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں گے, اللہ ان کو 4 عذابوں میں مبتلا کرے گا. پہلا, ان پہ ایک ایسا فقر جاری کرے گا جس کے بعد ان کو کبھی غنی نہیں ہوں گے. ان کو ایسے مشغلے میں پھنسائے گا جس کے بعد ان کو کبھی فراغت نہیں ملے گی. اور فرمایا ان کو ایسے غم میں مبتلا کرے گا جس کے بعد اللہ ان کو بھی خوشی نصیب نہیں کریں گے. اور چوتھی بات فرمائی, ایسی امیدوں میں مبتلا کرے گا جو امیدیں صرف موت کے ختم ہوں گی. تو میرے بھائی دوستوں کو اس دنیا سے نکلنا ہے. یہ دنیا اصل بربادی کی جگہ ہے. اس میں مزہ ٹیمپرری ہے, ٹیمپرری مزہ آتا ہے. لڑکی دیکھی آنکھوں سے 5 منٹ گزرے مزہ ختم, لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا. عبادت میں مشقت ہے لیکن تھوڑی دیر کی, اور وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ کا ملتا رہتا ہے. اور یہ سب بدلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ ہماری نمازیں آج کیوں خراب ہوئی؟ نمازوں میں کیوں محنت نہیں ہو رہی؟ ذکر پہ کیوں محنت نہیں؟ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. ہمارے اخلاق کیوں خراب ہو گئے؟ آپس میں توڑ کیوں پیدا ہو گیا؟ رشتہ داریاں کیوں ختم ہو گئی؟ پڑوسیوں سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ اخلاق گر گئے, معاملات کیوں ختم ہو گئے, معاشرت ختم ہو گئی. ان سب کی وجہ ہے کہ دل کے یقین ختم ہو گئے. یہ اے سی چلنا بند ہو گیا, یہ ہیٹر چلنا بند ہو گیا, واشنگ مشین بھی نہیں چل رہی, اور یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں چل رہی. ہاں لائٹ جل رہی ہے, پنکھا چل رہے ہیں, کیوں کہ وولٹیج اندر کم آ رہی ہے. لائٹ جلا رہی ہے, پنکھا چلا رہی ہے, اے سی چلانے کے لیے, ہیٹر چلانے کے لیے, واشنگ مشین چلانے کے لیے, موٹر چلانے کے لیے وولٹیج زیادہ چاہیے. تو آج ہم نماز تھوڑی بہت پڑھ رہے ہیں, زکات تھوڑی بہت دے رہے ہیں, حج کر لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن سچ نہیں بولا جا رہا, لیکن معاملات صحیح نہیں ہو رہے, اخلاق صحیح نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جو ایمان کی وولٹیج ہے وہ بہت کم وولٹیج پہ آ رہی ہے. جب تک یہ ایمان کی وولٹیج 220 میں نہیں آئے گی, نہ ہمارے اخلاق درست ہو سکتے ہیں, نہ ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں, نہ یہ دنیا ہم سے چھوٹے گی. تو سب سے بیسک چیز جو ہم نے, یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, یہ کیا محنت ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں بنا رہے, کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث نہیں بنا رہے, یہ اس دل میں 220 وولٹیج لانے کی محنت ہے. اور وہ محنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 چیزیں دی ہیں. ہمارے کھیل میں بھی یہ محنت ہوتی ہے. ہمارے کھیل میں بڑا کھلاڑی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے. وہ بھی یہی محنت کرتا ہے جو آج ہم اس دعوت کی محنت میں کر رہے ہیں, اپنے دل کو مضبوط بنانا. اس کے لیے اللہ نے 4 راستے دیے ہیں: بولنے کا راستہ, سننے کا راستہ, دیکھنے کا راستہ, سوچنے کا راستہ. ان 4 راستوں سے جو ڈالیں گے وہ دل میں جائے گا. دل ساری باڈی کو چلاتا ہے. دل کر رہا ہے حلیم کھانے کو, دل کر رہا ہے ٹی وی دیکھنے کو, دل کر رہا ہے فلم دیکھنے کو, دل نہیں کر رہا پانی ٹھنڈا وضو کرنے کو, دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو. جب دل کرے گا تو جسم کرے گا. اگر دل کا یقین صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جسم سے نکلنے والے سارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے. جس دن جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ تمام حالات کو درست کر دے گا. ان حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے اور گھروں سے نہیں ہے, مالوں سے نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے نہیں ہے, صرف جسم سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ ہیں.
और जिस्म से निकलने वाले अमाल का ताल्लुक दिल के यकीन के साथ है। अब ये जो 4 रस्ते अल्लाह ने दिए, इसमें 3 चीजें हमने करनी है। पहली चीज, इस दिल में अल्लाह की बड़ाई को डालना है, इन 4 रस्तों से अल्लाह की अजमत को डालना है। इस दिल में अंबिया के किस्सों को डालना है, इस दिल में सहाबा के वाकयात को डालना है। ये 3 चीजें दिल में डालेंगी। आज इस मीडिया ने हमें अल्लाह से फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि शायद नाउजुबिल्लाह अल्लाह की ताकत खत्म होगी। अल्लाह की कुदरत वही है जो आज से पहले। मेरे भाइयों, क्योंकि हमारे यहाँ तस्करे नहीं होते। मैंने 10,000 रुपए लाए और छुपा के रख दिए कि बीवी को पता ना चले। अब जनाब 10,000 रुपए अपने हाथ से पकड़ के रखे हैं, देख के रखे हैं, हफ्ता तस्करा नहीं किया, भूल गया। अब बीवी को काबिज तलाश कर मैंने कहीं पैसे रखे थे, 5,000 तुझे दूंगा। अब 1 हफ्ता नोटों का तस्करा नहीं किया, नोट भूल गए। तो भाई महीना साल अल्लाह का तस्करा ना करें, मौत का तस्करा ना करें तो मौत कहां से याद आएगी? ना अल्लाह को छुआ, ना अल्लाह को देखा, ना सुना, तो भाई अल्लाह के तस्करे नहीं करेंगे तो अल्लाह से कहां से याद आएंगे? तो भाई रोजाना अपने आप को मोहताज समझ के रोजाना अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में डालना, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम क्या है? दिल का यकीन सही करना, अपने यकीनों को बदलना। ये जितनी ताकतें कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं तमाम ताकतों को, तमाम दुनिया की ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं कि जो मक्खी तुम्हारे प्लेट में से खाना ले जाती है, तुम सब ताकत वालों मिल जाओ, इसके मुंह से खाना लौटा के दिखा दो। ना अल्लाह ने कहा बब्बर शेर के मुंह से निकालो, ना अल्लाह ने कहा हाथी के मुंह से निकालो, कहा मक्खी जो तुम्हारे प्लेट में से खाना ले जाती है उसको निकाल के दिखा दो। अल्लाह तमाम साइंसदानों को चैलेंज कर रहे हैं, एक मच्छर का पल बना के दिखा दो। अल्लाह ये चैलेंज नहीं कर रहे मोर बनाओ, उसमें रंग डालो, और ऊंट बनाओ, उसमें कोहान डालो। अल्लाह कह रहे एक मच्छर का पर बना के दिखा दो। मेरे भाइयों, ना हमने अपने आप को पहचाना, कैसा गंद का ढेर है, हर सुराख से गंद निकालते हैं, नाक से, मुंह से, आंख से गंद निकालते हैं, गुलाब जामुन को पखाना बना देते हैं, रसगुल्ले को पखाना बना देते हैं, गंद की मशीन है हम। ना हमने अपने आप को पहचाना, अपने आप को रब बना दिया और रब को भूल गए। इस सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह, इन सारे हालात को बनाने वाला, अच्छे बुरे हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं। नमरूद की सारी ताकत मिलके एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से ना रोक सकी, फिरौन की सारी ताकत मिलके मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने से न रोकी। अल्लाह ताला ने चाहा मूसा को फिरौन के यहाँ पाल के दिखा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह किसी चीज के मोहताज नहीं, न माँ बाप के मोहताज आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने में, न माँ के मोहताज हव्वा को पैदा करने में, न बाप के मोहताज ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने में। मेरे भाइयों दोस्तों, इस अल्लाह से ताल्लुक बनाना है, ये असल मकसद है। अल्लाह की जात और अजमत और बड़ाई को इतना बोले कि दिल के यकीन में अल्लाह की बड़ाई आ जाए कि अल्लाह सब कुछ करने वाले हैं। मालों से कुछ नहीं होता, माल से होता तो फिरौन गर्क ना होता, हुकूमत से कुछ नहीं होता वरना नमरूद और फिरौन भी कामयाब हो जाते, घरों से इज्जत नहीं होती वरना हमारे बच्चों का नाम आज शद्दाद होता। इस दिल के यकीन को बनाना है। जिस दिन दिल का यकीन सही हो गया, आंख का देखना वैसा होगा जैसे अल्लाह चाहते हैं, कान का सुनना वैसा होगा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। दिल के यकीन को बनाना है और मेहनत की 3 चीजों की मेहनत है। जिस दिन दिल का चले, और ये याद रखिएगा, जिस चीज से दिल का यकीन निकलेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग को देखा, दिल ने बोला आग से कुछ नहीं होता है, अल्लाह ने आग की ताकत को तलब किया, रस्सी जल गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल तक न जल सका, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को देखा, कहा समंदर नहीं डुबो सकता जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। अल्लाह ने समंदर से डुबोने की ताकत निकाली और समंदर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया। मेरे भाइयों, जिस चीज से हम यकीन निकालेंगे, हमारी स्पोर्ट्स में होता है ये, जो प्लेयर घास से मुतासिर होता है उसको गेंद स्विंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा खिलाड़ी कहता है घास से कुछ नहीं होता, उसको गेंद सीधा सीधा आना शुरू हो जाता है। जो बॉलर से मुतासिर होता है वो बॉलर से आउट हो जाता है। अच्छा खिलाड़ी कहता है बॉलर से कुछ नहीं होता, यही बॉलर को छक्के मारने शुरू कर देता है। तो आज हमारा यकीन माल से फंसा हुआ है, इसलिए अल्लाह हमें माल की इबादत में लगाया है। आज हमारा यकीन हुकूमत में फंसा हुआ है, अल्लाह ने इसीलिए हुकूमत से हमें जलील करा दिया। आज हमारा यकीन चीजों में फंसा हुआ है, इसलिए अल्लाह ने चीजों का हमारा रब बनाया। तो हर चीज से यकीन निकालेंगे, जिस चीज से अपने यकीन को निकालेंगे, अल्लाह उस चीज की इबादत से हमें निकालेगा, उस चीज के शर से बचाएगा और उस चीज को हमारे लिए मुसख्खर कर देगा। आखिरी यकीन जो निकालना है क्या है? पहले कायनात की हर चीज से यकीन निकालना है ना, सारे भूतों के यकीन निकालने हैं, सारे पिछली कौमों को गलत यकीन, फिरौन का, नमरूद का हुकूमत वाला यकीन, कारून का माल वाला यकीन, कौम नूह का कसरत वाला यकीन, कौम शुएब का तिजारत वाला यकीन, कौम सबा का ज़रात वाला यकीन, कौम नूह का कसरत वाला यकीन और कारून का माल वाला यकीन, ये सारे यकीन निकालने, कायनात की जितनी चीजें इनका यकीन निकालना है। सूरज रोशनी नहीं देता, जन्नत में रोशनी होगी बगैर सूरज की, है ना। चांद की रोशनी नहीं है अपनी, ये अल्लाह के अमर से चल रहा है। बादलों में बारिश नहीं है, अल्लाह के अमर में बारिश है। भैंस में दूध नहीं है,
ज़िबा करके देख लें, एक कतरा सफेदी का निकाल सकते, दूल अल्लाह के अमर से आ रहा है। इन सारे यकीनों को निकालना, और चौथा यकीन अपने से होने को निकालना कि मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन अपनी मैं बाहर निकाल लेंगे, उस दिन हमें अल्लाह हमारी नफ्स की ख्वाहिश से बचाएगा, हमें अपनी नफ्स की इबादत से निकालेगा और हमारे नफ्स को इबादत और इताअत के लिए मुसख्खर कर देगा। एक छोटी सी मैं आपको कारगुजारी सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह यूसुफ भाई बात करेंगे। हम हज के सफर पे थे, भाई यूसुफ भी हमारे साथ, वकार यूनुस माशाल्लाह हमारे साथ, शकलैन मुश्ताक भी था, उमर गुल भी था, मिसबा। हम अरफात में हज के सफर, आपको पता बहुत थकन वाला, इतने फिट पिछले साल यूसुफ भाई ने सारा आधा हज जो व्हील चेयर पे किया, थक गए, इतने फिट ले रहे हैं, लेकिन जनाब घुटना दर्द कर गया, व्हील चेयर पे रमी की, व्हील चेयर पे तवाफ कर रहे हैं। थकन का सफर होता है, टॉप क्लास खिलाड़ी थक गया हज पे, क्योंकि हज का सफर मुशक्कत होता है, लाइनों में लगना, बगैर चप्पल के तवाफ करना। वकार यूनुस इतना फिट प्लेयर, 20-20 घंटे 20-20 ओवर लगातार कर देना, 15 ओवर लगातार करना, मिसबा और उमर गुल इतने फिट खिलाड़ी। हम अरफात से मुज़दलिफा आए, तकरीबन रात को 3:30 बजे पहुंचे, थके हारे बिल्कुल, सुबह से सोए नहीं थे। ज़ाहिर खिलाड़ी सारे साथ थे, लोग मिलने बार बार आते थे, तो सोना होता नहीं था। हमारे साथ एक अल्लाह वाले भी थे, हाजी मुश्ताक साहब, 88 साल उनकी उम्र है, कमर बिल्कुल खत्म, झुके में बिल्कुल हर चीज से फारे हैं, ना खाना, मतलब दिन में एक थाक खाते हैं कीनू की, एक डबल रोटी खाते हैं, ना गोश्त, कुछ नहीं, किसी चीज में उनका दिन में 88 साल उम्र, वो हमारे साथ थे। अब जब हम मुज़दलिफा पहुंचे, हमने इस्तिंजा वगैरह किया, वुजू करके हमने मगरिब इशा मिला के पढ़ी, फिर उसके बाद चाय वगैरह पी, तो सारे साथियों ने मशवरा किया आराम कर लेते हैं, 1.5 घंटा भी फजर पढ़ने में। हाजी साहब ने मुझसे पूछा कि सही टाइम क्या है? मैंने कहा हाजी साहब 4 बजे, 5:30 बजे इंशाल्लाह फजर पढ़ेंगे, हम सब आराम करें तो आप भी आराम कर लें। हाजी साहब ने कहा ठीक है भाई, तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। हम सब ने बिस्तरे लगा लिए, हमने गप्पे मारनी शुरू करनी, सोए हम भी नहीं, लेकिन हमारा नफ्स क्योंकि मैं अंदर भरी हुई है, इसलिए हमारा नफ्स दुनिया के लिए तो मुसख्खर है, दीन के लिए है नहीं, तो हम गप्पे मारना शुरू कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा और भी साथियों ने देखा, हाजी साहब ने 1.5 घंटे के नफल पढ़े वहां गए, 1.5 घंटे के 88 साल उम्र, इन्होंने अपनी मैं निकाली हुई है। वकार से मैंने कहा देख वकार, तू 1.5 घंटे बॉलिंग करता था, थकता नहीं था गर्मी में, इनका क्योंकि इन्होंने मैं निकाली है, हमारी मैं अंदर है, हम दुनिया के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। आप देखें किसी बूढ़े आदमी से कहें जी चलो मस्जिद में नमाज पढ़ो, नहीं जी मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे तो अल्लाह ने कहा यहीं पढ़ लो। हाँ, उस बूढ़े से कहें वो जो आपकी जमीन थी ना वो डिफेंस में, वो कब्जा हो गई है, कोर्ट में एक साइन करना है, अब ये ऐसे बूढ़े नहीं है, तड़बो लगेगा, ऐसा दौड़ेंगे कि 5 करोड़ का मसला। नमाज के लिए बूढ़े हो गए, नमाज के लिए बच्चे बन गए, नहीं जी यहीं पढ़ लें, क्योंकि नफ्स दुनिया के लिए मुसख्खर है। दुकान बीमार है, 1 से 4 बुखार है, फजर घर में पढ़ ली, लेकिन दुकान 8 बजे खोली। बीमार है, बयान में नींद आ गई, कभी देखा है दुकान पे कोई आंखें बंद करके बेच ये लें जी ये ले लें, दुकान में नींद नहीं आती, मस्जिद में नींद आ जाती है, कुरान पढ़ते नींद आ जाती है, ड्रामा देखते नहीं है, क्यों? नफ्स मुसख्खर हुआ है दुनिया के लिए, मैं अंदर है। हमारे कर्नल अमीरुद्दीन साहब ने पिछले साल में मिला, 96 साल उम्र है, 10 महीने अल्लाह के रास्ते में अभी भी लगाते हैं, 96 साल उम्र है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब ने पिछले साल 55 मुल्कों का सफर किया, 30,000 किलोमीटर बाय रोड सफर किया, और सफर करके सोते नहीं है, सीधा बयान करते सफर, सीधा बयान करते हैं, बस गाड़ी में बिस्तरा लगाया उसी में 10-15 मिनट सो जाते हैं, बयान सफर बयान सफर। ये कैसे में सफर हुआ नफ्स? तो मेरे भाइयों, इस मैं का यकीन अंदर से निकालना है, ये तबलीग की मेहनत है। जिस दिन ये मैं निकल गई, जिस दिन हर चीज का यकीन निकल गया, उस दिन अल्लाह ताला हमारे सारे हालात को दुरुस्त कर देगा। इसलिए आप भाइयों से गुजारिश है कि सारी चीजें छोड़ें, अब अल्लाह के रास्ते में निकले। अल्लाह ने इस उम्मत को पैदा ही किया है सारी इंसानियत में निकलने के लिए, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी इंसानियत में निकलना है, और क्या किस लिए निकलना है? लोगों को नेकी की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है, और फिर फतुमिनुना बिल्लाह, और अल्लाह की जात से यकीन करना है। तुम अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, अल्लाह तुम्हारी घर की हिफाजत करेंगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार की हिफाजत करेंगे। सहाबा दीन के लिए सफर करते थे, दुनिया के लिए सफर नहीं करते थे। सफर की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाज़ल बिर्रा व तक़वा मिन अमली मा तर्दा। इसमें बीच में एक पोर्शन है, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फी सफर वल खलीफतु फिल अर्ज़, ऐ अल्लाह सफर में मेरा साथी बन जा, और मैं जा रहा हूँ सफर पे, मेरे घर में मेरा खलीफा बन जा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो बड़ा खुश हुई,
बहुत मुस्कुरात खूब झूमी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा तू इतना खुश क्यों है? क्या या रसूलल्लाह आप मेरे घर तशरीफ लाए, मैं तो कायनात की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। तो नहीं आयशा तुझसे तेरी पड़ोसन आगे निकल गई। कहा या रसूलल्लाह आपसे बड़ा कौन हो सकता है? फरमाया तेरा पड़ोसन का मियां अल्लाह के रास्ते में निकला है। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है अल्लाह खुद उसके घर में उसके खलीफा बन जाता है। तो भाई वो तुझसे आगे निकल गई। तो भाई अल्लाह के रास्ते में निकलना है, इसके लिए हमें पैदा किया गया है। यूसुफ भाई भी चिल्ले लगा रहे हैं, निजाम भाई भी चिल्ले लगा रहे हैं, वकार यूनुस अभी सफर करने के लिए तैयार की मैं वक्त लगाऊंगा, एक शबे जुमा गुजार लिया। सकलैन इंग्लैंड में चिल्ले में चल रहा है, अभी यूसुफ भाई मिल के आए। तो भाई दुनिया का कोई मसला नहीं, ये तो मच्छर का पर है। अल्लाह की मान लेंगे, अल्लाह प्लेट में रख के खिलाएगा। अल्लाह का वादा है कुरान में मफहूम कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और जो इनकी मदद करेंगे, इनको अपने अंदर अपने यहाँ ठहराएंगे, ये ईमान का हक अदा करने वाले, इनके लिए मफरत और इज्जत वाली रोजी है, रिज़्क़ुन करीम का वादा किया। मेरे भाइयों ईमान बनाने की मेहनत है। ईमान की निशानी क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसको मस्जिद का आदि देखो इसके ईमान वाले होने की गवाही दे दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे मेरे पड़ोसी कहाँ है? पर फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह आपकी पड़ोसी कौन? कहा जो दुनिया में मस्जिदों को आबाद करते थे। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हैं यही लोग हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। तो मेरे भाई हय्या अलल सलाह के बाद चपले उठा के भागना नहीं, हय्या अलल फलाह से भी रुकना है। नमाज पूरे दीन की दावत है, इसके लिए भी रुकना है। हय्या अलल फलाह की भी रुकना है। नमाज देखिए ये रास्ता कितना बड़ा। एक ऐलान किया हबीब नज्जार ने सूरह यासीन में, ऐलान खड़े हो गए। ये जो ऐलान करते हैं तबलीग वाले, वे बैठे अभी ईमान की बात होगी, ये आपसे पैसे लेने नहीं आए, शाबाशी लेने नहीं आए। हबीब नज्जार ने भी एक ऐलान किया जाके अपनी कौम में, ये नबी है इनकी थोड़ी बात तो सुन लो, ये तुमसे पैसे नहीं चाहते न कोई अजर चाहते हैं। कौम ने इसको कत्ल कर दिया, शहीद होते ही अल्लाह ने इसको कहा जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जा। इसने जन्नत में जाते ही कहा काला या लैता कौमी यालमून बिमा गफर रब्बी व जालिनी मिनल मुकरमीन। ना अल्लाह ने इसको दोज़ख में डाला, आलम बरज़ख में डाला, ना अल्लाह ने इसको कब्र में डाला, डायरेक्ट जन्नत में डाला। और जन्नत में जाके कहा काश अपनी कौम को बताता, अल्लाह ने मुझे माफ भी कर दिया, मुझे इज्जत वाला बना दिया। भाई इतना ऊंचा रास्ता है। असहाबे काफ ईमान बचाने गार में चले गए, हम यहाँ ईमान बचा नहीं सकते। आज माहौल असहाबे काफ के माहौल से भी गंदा है, किताबें गवाएं। वो ईमान बचाने के लिए गार में चले गए और सो गए। अल्लाह ने उनका ईमान बचाने का ये हरकत इतनी पसंद आई, आधा पारा कुरान में उनका बना दिया। हम अपना ईमान बचाने के लिए मस्जिद में सोएंगे भी, खाएंगे भी, दावत भी देंगे और तालीम भी करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे और तहज्जुद भी पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमारा क़यामत के दिन क्या हश्र करेंगे। इसके लिए मेरे भाई दोस्तों को गुजारिश है, सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हम दीन सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। कौन कौन नियत करता है? आज से अल्लाह ताला आपकी नियतों को कबूल फरमाए। आएंगे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सारी बात तो सही भाई ने कर दी है। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी, हदायत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हदायत का जरिया कौन बने? जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दिखाई। तो मैं तो शुरू से मुसलमान लोगों में था, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बड़ा हुआ, जिनके साथ खेला उठा बैठा सब मुसलमान थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कलमा नहीं था, उनकी जिंदगी कलमे वाली नहीं थी। लेकिन जब दावत व तबलीग का काम और ये मेहनत, ये कुर्बानी वाले लोग हमारी टीम में आए, उन्होंने मेहनत की, उनमें सबसे पहले सईद भाई की मेहनत हुई। और जब सईद भाई की जिंदगी बदली, सईद भाई की जिंदगी जो कलमे वाली जिंदगी पे आई, तो अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दे दी और जरिया सईद भाई बने। लेकिन जरिया क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी। जो शख्स भी वो जिंदगी गुजारेगा उसको देख के कोई भी मुसलमान हो सकता है। खाली कलमा पढ़ लेना, जुबान पे कलमा चढ़ा लेना, वो तो मैंने भी 2001 में कलमा पढ़ लिया था, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका नहीं था, कुछ भी नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ता था, ना रोजा रखता था, कुछ भी नहीं था, तो उससे मुझे फायदा कोई नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने 2005 में ऐलान किया कि मुसलमान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश की, टाइम लगाया अल्लाह के रास्ते में, 3 दिन लगाने से अल्लाह ताला ने इतना फर्क आया मेरे अंदर कि मेरी 5 वक्त की नमाज मस्जिद में शुरू हो गई। रोजे रखे मैंने फिर उसके बाद, और पिछले साल तो मैंने रोजों की वजह से क्रिकेट भी छोड़ दी थी। अब कई लोग कहते हैं ये आपने क्रिकेट भी छोड़ दी, मुल्क को जरूरत है, भी अल्लाह के हुक्म के आगे तो कोई चीज भी नहीं। तो ये इसलिए आया कि ये जिंदगी देख के हुआ, और ये अल्लाह के रसूल का जहाँ माहौल होता है वहाँ बैठने की वजह से, जैसे आज हम ये बात सुन रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बात है, चाहे कोई भी करे, सही भी करे, मैं करूँ, कोई भी करे, ये देखने के बात किसकी हो रही है और क्या हो रही है, हमें तो ये देखना ना।
تو اس سے فائدہ ہوگا. جب تک کہ ہم اس ماحول میں نہیں آئیں گے, مسجد والے ماحول میں نہیں آئیں گے, دین والے ماحول میں نہیں آئیں گے, علماء سے پوچھ کے نہیں چلیں گے, تب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ویسے ساری بات صحیح بھائی نے کر دی, اب میرے سے تو کیا بات کریں, اس کے بعد تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ جو بات انہوں نے کر دی ہے. لیکن میری بھائی دوستوں بزرگوں, آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رول ماڈل دنیا میں بھیجے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی ان کی نقش قدم پہ چلے گا, جو بھی ان کی نقل کرے گا, جو بھی کاپی کرے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی پیسے میں, شہرت میں, عہدے میں, حکومت میں نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی. جو بھی دین پہ چلے گا, چاہے وہ امیر ہے غریب ہے, اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے. تو کامیاب وہ شخص ہے جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جائے. ناکام وہ ہے جو جنت سے نکل کے دوزخ میں چلا جائے, وہ ناکام ہے. تو اس لیے ہم سب نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی دوزخ سے بچے, جنت میں جانے والے بنے, اور دوسروں کی بھی یہی فکر کرنی ہے. تو اس کے لیے بھائی میری بھی کوشش ہے, آپ بھی کوشش کریں, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں. کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے, ان سب نے یہی کام کیا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, اور صحابہ کرام نے بھی یہی کیا ہے. اسی لیے تو پوری دنیا میں دین پھیل گیا. چائنا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں, وہاں کسی کو کیا عربی آتی تھی. ہندوستان میں بھی لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ, دیکھیں انڈیا میں یہاں ہر جگہ مسلمان ہیں, تو کس کو عربی آتی تھی, کسی کو بھی نہیں آتی. تو جب صحابہ کرام نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرح ہو جائے, کیونکہ ان کی زندگی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تھی. آج تو مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہماری طرح ہو جائے. آج تو مسلمانوں کی زندگی غیروں کے طریقوں پر ہے, تو وہ کیسے کہیں گے ہماری طرح ہو جائے. تو بھائی دوستوں بزرگوں, اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کی فکر کرنی ہے, تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اپنانے ہوں گے, وہ والی محنت کرنی ہوگی جو محنت انہوں نے کی ہے, اور انہی کے طریقوں پر, کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, خود بھی اللہ کی طرف لگنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, اس کو کوشش کریں گے نا ہم سب. بھائی میرا بھی ارادہ ہے آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں, اسی میں کامیابی ہے. اسی سے ہم اپنا بھی ایمان بچا سکتے ہیں اور دوسروں کا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق. دعا